के तपाईँ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? जय मसीह। आज मङ्गलबार अक्टोबर 10 तारिक असोज 23 गते। आजको बाइबल लेखन दोस्रो इतिहासको पुस्तक 31 अध्यायको 21 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तन मनले काम गरे अनि तिनी सफल पनि भए। परिवर्तन, सुधार, वृद्धि, सफलता र विजय भन्ने कुरा प्रशंसनीय अवधारणा वा वाञ्छनीय विकल्प भएका कारण हुन आउँदैनन्। होइन, तपाईँ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ। राजा हिजकियाले शासन सुरु गर्दा इजरायलको अवस्था खराब थियो। परमेश्वरको घरका ढोकाहरू बन्द थिए, परमप्रभुको व्यवस्था पालन गरिएको थिएन अनि मानिसहरूले तिनीहरूको वरपरका अन्य जातिहरूका देवताहरूको पूजा गरिरहेका थिए। यदि तपाईँ परिवर्तन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने तपाईँले हिजकियाको जीवन र उनको रणनीति अध्ययन गरेर लाभ उठाउनुहुनेछ। बाइबलले भन्दछ, गरेका सबै काममा तिनले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तन मनले काम गरे। प्रतिबद्धताको मूल्यमा यी कुरा समावेश हुन्छन्। पहिलो, जीवनशैलीमा परिवर्तन। हिजकियाले परिवारको ढाँचालाई तोडिदिए, आफ्ना बाबुले जिएको जस्तो जीवन जिउन इन्कार गरे। दोस्रो, एक्लोपन। हिजकिया परमेश्वरतर्फ फर्कने पहिलो व्यक्ति थिए। यसो गर्नका लागि उनी अरूबाट अलग रहेर एक्लै उभिनु पर्यो। तेस्रो, आलोचना। मानिसहरूले परिवर्तनलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन् अनि हिजकियाले अघिल्लो पुस्ताबाट कठोर प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो। चौथो, मेहनत र रुपैयाँ पैसा। उनी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न समय, शक्ति र रुपैयाँ पैसा त्याग्न तयार थिए। पाँचौं, दैनिक अनुशासन। कुनै पनि संस्कृति र त्यसको हिस्सा भएका मानिसहरूको सोचाइ परिवर्तन गर्न कठिन हुन सक्छ। हरेक दिन हिजकियाले मानिसहरूको मनमा परमेश्वरका सिद्धान्तहरू सिकाउँथे र स्थापित गर्थे। छैठौं, निरन्तर दबाव। हिजकियाले गरेका परिवर्तनहरूलाई साथ दिएका मानिसहरूले नतिजाहरू देख्ने आशा गरेका थिए, तर तिनीहरू धीर थिएनन्। तर हिजकियाले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तन मनले काम गरे अनि तिनी सफल पनि भए। हिजकियाले प्रयोग गरेका सिद्धान्तहरूले तपाईँको लागि पनि काम गर्नेछन्। त्यसैले आज पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध बन्नुहोस्। तिनीहरूलाई लागू गर्न सुरु गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सब 오늘의 주제는 시리즈는 que तपाईँ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ. प्रतिबद्ध라는 말이 이게 커미트먼트니까요. 헌신하다, 커미트 위탁하다. 그레이트 커미션 하면 대지상 명령 이런 뜻이잖아요. 그래서 이제 그런 뜻이 있는 것 같아요. 인벌브라고 하는 뜻도 있는 것 같은데 여기서는 그런 뜻은 아닌 것 같아요. ପ୍ରତି버터, 헌신하고 있습니까? 그가 자신의 하나님에게 하나님을 찾았고 자기의 떤먼은 마음과 손이었던가요? 몸과 마음이었어요. 떤이 스턴하면 가슴인데 마음과 몸이었던 것 같아요. 떤은 이렇게. 근데 여기 온 마음, 영어로는 wholeheartedly 이렇게 되어 있네요. 온 마음으로 일했습니다. 그리고 그는 성공도 했습니다. परिवर्तन, सुधार, वृद्धि, सफलता र विजय चाहे 변화와 개선과 증가인가요? 성장과 성공과 비자요. 승리는 그것들이 그것이죠. 띠가 위에 있는 이 다섯 가지 이것들이 프로삼사니어 그러니까 찬양할 프로삼사가 찬양이잖아. 찬양할 만한 어버다른 하면 개념이네요. 찬양할 만한 개념이나 번천이어는 바람직한 이런 비컬퍼는 둘 중에 하나를 선택하다, 선택이라는 뜻이고, 그다음에 대안이라는 뜻도 될 것 같아요. 대안이 되기 때문에 오는 것이 아닙니다. 때문에 오는 것이 아니죠. 오는 것이 아우누 디에나 오는 것이 오지 않습니다. 오지 않습니다. 이렇게 오는 것이 아닙니다. 오지 않습니다. 이렇게 해도 될 것 같아요. 아니요, 당신이 완전한
헌신과 완전히 헌신, 완전한 헌신이라고 해야 돼요. 완전히 헌신, 완전한 헌신과 대가를 지불할 준비가 되어 있어야 합니다. 완전한 되겠을까요? 히스기야 왕은 통치를 시작했을 때 이스라엘의 어버스타 상황은 카라합티요. 나쁜 거죠. 악했다고 해야 되나요? 나빴다고 해야 되나요? 어쨌든 나빴습니다. 저는 악했다고 했는데 우리 현 선생님께서 늘 이렇게 잘 제가 못 본 것들을 많이 이렇게 고쳐주시고 수정해 주셔서 좋은 문장들이 완성되고 있습니다. 저는 맞춤법도 많이 틀리고 막 그랬는데 선생님이 다 고쳐주세요. 그래서 이렇게 쉽게 하는 것 같아요. 하나님의 집의 문들은 닫혀 있었고 여호와의 베바스타 율법이네요. 계명이네요. 율법을 순종하지 지켜진 거예요. 거리에 보니까 지켜지지 않는 거죠. 여호와의 율법은 지켜지지 않았으며 그리고 사람들은 그들의 주변에 이방인들의 데웠다 신들이죠. 우상들이죠. 신들을 섬기고 있었습니다. 만약에 당신이 버리벌던 비세스는 비세스거리 그러잖아요. 특별히 비세스가 하면 전문가, 스페셜리스트 이렇게 되네요. 변화의 전문가라고 한다면 변화의 전문가라면 버니 후는 운처번에 이런 식으로는 안 쓰네요. 바로 주어가 나와서 후는 운처번에 전문가라면 당신이 히스기야의 삶과 그의 러너니티는 이제 곧 이제 그 코칭 세미나인데 계속해서 나오더라고요. 전략, 너는 스트레티지죠. 전략을 어디한 공부하는 것, 연구하는 거죠. 연구해서 유익을 일으키는 거죠. 일으킬 수 있습니다. 유익이 될 수 있습니다. 바이블은 말합니다. 했던 모든 일에서 그는 자신의 하나님을 찾았고 자신의 몸과 마음 wholeheartedly 온 마음으로 일을 했습니다. 버텼고 물려마 이꾸라 서마베스 운차 서마베스 포함되다 이런 뜻이네요. 서마베스 많이 들었는데도 이렇게 외워지지 않는 단어네요. 버티버터는 그 시기에 버텼다 명사네요. 헌신함이라는 것은 헌신함의 대가는 가치는 이것이 포함됩니다. 대가가 헌신의 대가에는 이런 것이 있습니다. 이런 것이 서머베스 운차 포함됩니다. 이런 되겠습니다. 6가지 나갔나요? 지번 서울리마 버리벌던 에클로번 그 다음에 알로짜나 그 다음에 메넛러 버이살루피아 그 다음에 더이닉 누사선 그 다음에 니런떨 더밥이라고 그랬네요. 첫 번째는 뭡니까? 지번 서울리는 스타일 방식이죠. 삶의 방식의 변화. 히스기야는 가족의 다자 패턴이죠. 패턴 가족이 가지고 있었던 틀 이런 뜻이 되겠어요. 패턴을 또 쪼개다 깨트리다 이런 뜻이죠. 깨트려 버렸고 자신의 아버지가 살았던 그러한 삶을 살기를 거절을 했습니다. 그렇죠. 두 번째는 뭡니까? 두 번째는 에클로빠 외로움이네요. 외로움. 론리스네요. 히스기야는 하나님의 편에서 하나님 편으로 돌아선 이렇게 해도 될 것 같아요. 첫 번째 사람입니다. 이것을 위해서 그는 다른 사람으로부터 분리된 떨어진 이런 뜻이죠. 어글로는 아니죠. 얼럭은 이렇게 분리되어서 홀로 우비는 서 있었다는 거죠. 서 있어야만 했습니다. 서 있어야만 했었죠. 네.
우리가 헌신이라는 것이 이렇게 어려운 거네요. 네, 외로움을 지도자가 겪어야 될 그 외로움이 있는 거죠. 알로자는 뭐예요? 크리티시즘이네요. 비평이네요. 비평. 사람들은 변화를 쉽게 수용하지 않는 거죠. 받아들이지 않습니다. 않았고, 그리고 히스기야는 어길로 부스타니까 이전 세대, 기성 세대를 말하네요. 기생 세대로부터 꼬톨 플러스나 꼬톨이니까 어려운 가혹한 꼬톨 뭐 단단한 뭐 이런 뜻이죠. 가혹한 질문들에 직면을 해야 했습니다. 그렇죠? 히스기야의 신하들이 와서 막 그런 질문하죠. 메허넛은 노력, 애쓰고 수고하는 거죠. 노동을 말합니다. 루피아빠에서 한 돈이고요. 돈, 재정 이렇게 되겠죠. 그는 자신의 럭처는 목표입니다. 목표. 세부적인 타겟을 럭처라고 하죠. 럭처마 목표에 도달하기 위해서 도달하기 위한 시간과 힘과 그다음에 돈을 포기할 준비가 되었습니다. 떠야 할 뒤에 준비되었습니다. 포기할 준비가 되어 있습니다. 이렇게 네, 이 정도는 하면 될 것 같습니다. 더닉 어누사선 훈계도 되지만 훈련이죠. 제자 훈련할 때 어누사선 그러잖아요. 매일의 훈련이 필요한 거죠. 꾸나이번이 어떤 문화에서도 산스크리트 문화와 그것의 히사는 하나의 일부죠. 일부가 된 사람들의 생각이죠. 생각을 변화시키는 것은 꺼틴 후너석처 아주 어려울 수 있어요. 그죠? 어려울 수 있습니다. 매일 매일 프로텍틴 그죠? 히스기야는 사람들의 마음에 하나님의 시탄타 원리, 교훈, 교리, 원칙 이런 뜻이 되겠네요. 원칙들을 가르쳤고 스카운테 그리고 스타빗 그렇게 세운 거죠. 이스테빌리시한 거죠. 확립했습니다. 여섯 번째네요. 니런떨 더밥은 프레셔네요. 프레셔. 계속되는 지속적인 압력을 견뎌야만 했습니다. 히스기야가 했었던 변화들을 함께 했었던 도와주었던 사람들은 결과들을 보기를 소망을 했지만 그죠? 했어요. 그러나 그들은 기르 뒤에는 뭐예요? 그것을 확고하지 않았죠. 확고하지 않았다고 해야 될까요? 진지하지 않았다고 해야 할까요? 참지 못했다고 했을까요? 견디지 못했다고 페이션트도 되니까요. 여기는 확고하지 않았다 이렇게 해도 될 것 같습니다. 그러나 히스기야는 자신의 하나님을 찾았고 그리고 자신의 온 마음으로 일을 했습니다. 그리고 그는 성공도 했습니다. 히스기야 여기가 엔터가 하나 더 들어가면 밑으로 올라올 것 같습니다. 저는 신이에요. 다른 비서와 착각하신 것 같아요. 네, 히스기야가 사용했었던 원칙들이 당신에게도 깜걸어내쳐 일을 하는 거 효과가 있는 거죠. 이렇게 작용을 할 수 있는 것입니다. 라구라는 말이 여기 있네요. 라국어로 적용하다 적용하는 거고요. 여기는 깜락처 그러잖아요. 깜락처 뻔히 락은해쳐 이렇게 하면 좋을 텐데 깜 걸어놓으니까 효과가 있다기보다는 원칙들이 일을 할 수 있다는 건가요? 일할 것입니다. 보다 그래도 저는 락을 본다 이렇게 효과가 있다고 하는 것이 더 좋을 것 같아요. 그래서
오늘 그래서 그래서 오늘 어떻게 해야 돼요? 완전히 버티버터 버누스 헌신하는 자가 되십시오. 헌신하는 자가 헌신되십시오. 헌신하십시오. 되십시오. 그것들 이런 원리들이죠. 6가지 원리들을 적용 라구 후누 적용하다 적용 후누는 적용되다 이런 뜻이겠죠. 적용하기 시작하십시오. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.